안녕하세요. 민주입니다. I really enjoyed meeting these guys today. It was definitely a divine appointment. I just lived in Korea and left South Korea to come back to the United States. I felt God leading me. I didn't know the next step, taking day by day. And today I was just sitting at the library and one of them approached me. And then God totally was in this conversation, and through the words spoken and our fellowship together, Jesus really is confirming His words that He's been speaking to me over the past few weeks. So I know without a doubt that I'm right where God wants me to be, and that God has really great things in store for the future. And I'm very blessed and grateful to meet this team, and I thank God for this, and thank you very much. 감사합니다. 하나님께서 완전히 준비한 것입니다. 이렇게 또 한국말 하는구나 이렇게 잘 이렇게 알고 있고 그래서 마치 한국 사람 만난 것처럼 형제 자매 만난 것처럼 그런 느낌. 그리고 하나님께서 앞으로 이 하나님 나라를 위해서 이 캠퍼스를 위해서 해 나가실 일이 기대가 됩니다. 이 대학이 가장 모델적인 대학의 캠프가 됐으면 좋겠어요. 이렇게 준비된 시스템, 이게 절대 무너지지 않는 시스템이 되어서 안에 준비된 영혼을 이렇게 만남의 축복을 통해서 계속 무너지지 않는, 그리고 이 현장의 교회가 세워질 수 있도록 그래서 기도하겠습니다. Hello, my name is William Wickersham. I'm representative and church officer of Lord's Grace Church here in Richmond, Virginia under Pastor Ahn. Richmond, Virginia used to be the capital of slavery. However, due to civil war, the capital of America is Washington, D.C. That being said, there are even more spiritual problems in Richmond, Virginia that are radiating throughout the country of America and the world. The three organizations have had a hand in the history, and that is why it is such a blessing and an honor to be with Pastor Ahn and have true evangelism happening in the field. At VCU, we see kids from all walks of life, from so many different countries coming together who do not know Jesus Christ. And that is why we're truly going out on a weekly basis and pouring our heart and soul for the Lord. And I've truly come to understand that it is through the remnant movement that we will be able to save the world. Hello, my name is Christiana Lee, and I serve God with Lord Grace Church in Richmond, Virginia with Pastor Ahn. I am representing that church as a church officer in Richmond, Virginia with the field of VCU. VCU was the college that I went to, and that's where I met Pastor Ahn. Through that is when I really discovered that I didn't know the true gospel. I was raised in a church my whole life, and I thought I was walking in faith with the Lord, but I didn't even know who He truly was. And so when we go out into the field, when I first started, it was really hard for me because I kept thinking, they don't really want to hear what I have to say. And as we kept going out and having continuation in God's master plan for us, we understood that it's not what we want to give them as to what they want to hear, but we're here to be on mission for God and to share the true gospel because that's what they need to hear and how God is working through us. It is not what we do or our efforts, but it's allowing us to be at one with the Lord so that He can use us as a vessel. And that's what I learned from the field. And that's why I think it's so important to have a field to see how the Word connects with our spiritual walk of faith. And VCU is that field for me, and I hope you find a field for you. 안녕하세요. 저는 미국에 살고 있는 노유진 랩넌트입니다. 저는 원래 불신자였었고 대학교에서 안영수 목사님을 만나서
전도되어 이제는 기독교인으로서 살아가고 있습니다. 제가 대학교 현장에 가서 많이 느낀 것은 정말 저처럼 그리스도 몰랐을 적에 저 같은 아이들이 정말 많다는 것을 느꼈고, 또한 그리스도를 예수님을 믿더라도 정말 그리스도의 제대로 된 뜻을 알지 못하고 말로만 기독교인이라고 하는 사람들도 많이 보았습니다. 그런 사람들을 보면서 정말 안타까웠고, 그래서 정말 제대로 된 참된 복음 전하는 것이 얼마나 중요한 일인지 많이 깨닫게 됐습니다. 앞으로도 정말 제대로 된 그리스도의 증인으로서, 제자로서 사람들에게 그냥 말로만 뿐인 복음이 아닌 정말 제대로 된 참된 복음 전하는 전도사로서 살아가고 싶습니다. 예, 우리 이희전 집사님 얼마나 잘 만들어 주셨던지 혼자서 강대상을 끌고 치울 수 있어서 예, 만약에 이 시스템이 없다면 장로님 나오셔야 됩니다. 오늘 우리 영상 보셨듯이 우리 안영수 목사님은 우리 교회 청년으로 계시다가 신학교 가시고, 그리고 전도사로서 유치부 사역을 하시다가 2000년도에 이제 미국으로 가시게 되셨습니다. 그리고 이제 작년이죠, 협력 선교사로 임명 받으시고 이번에 선교대회 참석자 이렇게 들어오셨습니다. 그래서 우리가 우리 교회도 이 선교의 흐름 속에 있어야 되는데 본교회로 다 가고 우리 교회 안 오시니까, 그래서 늘 마음이 좀 그랬어요. 그래서 우리 안 목사님 연락처를 제가 물어보고 마침 연락드리니까 오늘 이렇게 시간이 되신다 하셔서 주일날까지도 생각만 하고 있었는데 그렇게 갑자기 그렇게 돼서 오늘 오시게 되어지셨습니다. 오늘 이렇게 말씀 들으실 때에 여러분 마음속에 또 237이 품어지고, 또 전 세계 현장을 향한 하나님의 소원을 보고, 또 미주 5천여 대학을 향한 또 그러한 기도의 배경을 우리 안 목사님 먹고 가는 그러한 시간이 되어지길 간절히 바랍니다. 우리 목사님 나오셔서 주신 본문을 가지고 첫 열매라는 제목으로 말씀 주시겠습니다. 우리 박수로 환영하겠습니다. 감사합니다. 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다, 하나님. 오늘 이 시간 흑암 혼돈 공허를 밝힐 수 있는 그리스도의 빛이 비춰지는 시간 되게 하여 주시며, 우리의 237이 바로 내 안에 계신 성령 하나님이시며 나의 현장 속에 임하는 하나님 나라임을 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리가 그리스도 안에서 하나 되는 시간 되게 해 주시고 237의 빈 곳에 복음이 선포되어지며 빛이 비춰지는 시간으로 역사해 주시고 우리에게 필요한 말씀으로 선포하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예, 감사합니다. 보셨던 것처럼 이제 저희 선교 지역에서 일어났던 영상들 이렇게 좀 편집해 보았고요. 저는 이제 미국에 이제 2000년도에 이제 선교사를 파송을 받고 가게 됐습니다. 현재 아마 다락방에서는 제가 미국 사역 중에서 제일 오래 됐을 겁니다. 아마 그래서 미국 사역을 갖게 됐고, 또 이제 20년 동안 이제 그곳에서 워싱턴이라는 지역에서 계속 사역을 했어요. 워싱턴은 여러분 잘 아는 이제 백악관이 있는 그런
도시지만 이제 행정 도시입니다. 그래서 워싱턴은 메릴랜드라는 주하고 버지니아라는 주에서 땅을 조금씩 떼어가지고 도시를 만들었고 행정 도시가 되었고, 그래서 이 워싱턴은 메릴랜드하고 버지니아 주가 붙어 있어요. 근데 그 중에서 저는 버지니아 주에, 이제 우리가 한국의 수도는 서울인 것처럼 이 각 주마다 도시가 있어요. 주도가 있습니다. 근데 버지니아의 주도는 리치몬드가 되는 거예요. 그래서 제가 지금 리치몬드에서 사역을 하고 있습니다. 류 목사님이 이번 선교사 합숙 대회 때 우리에게 주신 말씀이 237의 빈 곳을 가라라고 말씀하셨는데, 지금 우리가 어떤 부분에서 지금 237의 빈 곳이라고 그러면 우리는 오지 복음 선교사가 들어가지 않은 곳이라고 얘기하지만, 제가 생각하는 237의 빈 곳은 오직 그리스도의 복음이 들어가지 않은 그곳이라고 저는 보고 있습니다. 그렇게 봤을 적에 지금 미국의 50개 주에 전 곳에 이 복음이 없어요. 복음 들어간 적이 없습니다. 그래서 지금 류 목사님 말하는 것처럼 교회가 문을 닫고 있는 시대고, 저도 20년 동안 이런 일을 본 적이 없는데, 미국에 살면서 미국을 정복을 해야 되는데 미국에 동화되어 버린 거예요. 그러다 보니까 미국이 참 강대국이구나, 참 살기는 좀 편하구나 이런 생각을 해왔지만, 이번에 코로나 사태를 통해서 미국의 민낯이 다 드러나기 시작했어요. 그래서 미국이 완전 절대 불가능이라는 문제에 봉착하게 됐습니다. 이거를 해결할 길은 절대 가능 오직 그리스도밖에 없다는 것을 다시 한번 보게 되죠. 이번에 코로나 사태를 통해서 지금 미국이 450만이 지금 확진자라고 그러는데, 제가 이제 미국에서 온 지 얼마 안 됐잖아요. 어떻게 450만이 나오는지 그건 전 이해할 수가 없어요. 검사를 해야 될 거 아니에요. 근데 저희 지역에도 검사를 안 해요. 그래서 연일 뉴스에서 얘기하는 게 곱하기 10이다. 그럼 4,500만인 겁니다. 그 지금 우리 하나교회 그 유학 선교사에 계신 박세강 목사님, 사모님 김지신 사모님 이번에 코로나 걸리셨거든요. 그 소식을 듣잖아요. 3주 동안 나가지를 못하신 거예요. 저는 미국에는 사재기가 없는 줄 알았더니 사재기를 다 해가지고 그러니까 병원 가기도 어렵지만 약을 구하기는 더 어려운 거예요. 약이 아예 없어요. 그러니까 그 사모님은 3주 동안 죽는 줄 알았답니다. 이게 지금 약이 없기 때문에 열이 나면 해열제를 써야 되고 기침 나면 기침약을 써야 되는데 그 약을 못 구하는 거예요. 쉽게 말해서. 세계 최고의 선진국이란 미국에서 지금 완전히 민낯을 드러내고 있으며, 한 명의 잘못된 지도자를 통해서 지금 완전히 50군데 빈 곳에 우리가 왜 오직 그리스도만 전해야 되는지 그 이유를 드러내고 있습니다. 제가 요즘 미국에 대해서 이제 많은 사람들이 물어보고 또 관심 가신 분들이 계시는데, 제가 요즘 하는 일은 미국 얘기하고 있어요. 제가 20년 동안 미국 살아보니까 제가 그동안 착각했던, 그리고 제가 실수했던, 제가 놓쳤던, 불신앙했던 그 부분들을 저는 발견했고, 그리고 미국은 정말 우리가 선교비로 선교하는 나라가 아니라 오직 그리스도, 기도로 선교할 수 있는 곳이다라는 것을 제가 보게 됐고요. 많은 분들이 지금 미국에 대한, 아직도 보면은 아메리칸 드림이라는 걸 가지고 미국 가기를 선호하고 있습니다. 제가 이런 거 잘 안 써먹어야 되는데, 한 번씩 관공서 가갖고 뭐 문제할 때 잘 안 될 때 저 미국에서 왔는데 그럼 바로 해주시더라고요. 그리고 또 이제 저기 테크노폴리스 타고 가다가 제가 경찰한테 걸렸어요. 제가 면허증이 미국 면허증밖에 없거든. 미국 면허증을 딱 내놓으니까 딱 보더니 막 난감해 하시는 거예요. 제가 또 이러면 안 되는데 영어로 얘기했습니다. 저 미국에서 왔고 한국 라이센스 없고 미안하다 이러니까 못 알아듣는 거예요. 일부 제가 노렸지. 그랬더니 이 친구가 딱 보더니 그냥 차라리 한국말 했으면 더 편했을 건데, 보더니 노 면허증 라이센스라 그래야 돼. 면허증 오케이 고 이러더라고요. 이게 참 이거 아닌데 저도 그거 써먹으면 안 되는데, 그러니까 우리는 사실 사대주의라는 생각 속에서 미국에 대한 잘못된 생각들, 그래서 저 또한 사실 미국에 간 게 막 뜨거운 선교의 마음을 갖고 가기보다는, 제가 94년부터 미국을 이제 어린 사역으로 갔기 때문에 사실 미국 가 보니까 너무 보이는 건 화려한 거예요, 사실은. 그러니까 어떤 사람이라도 사실 미국 가서 그 환경을 보면 속게 돼 있어요, 사실은요. 저도 그걸 속았고, 그러니까 그런 아메리칸 드림이라는 것, 또 잘못된 동기 목적이 들어가게 돼 있습니다. 저도 사실은 선교사로 갔지만 2000년도에 그 마음 한쪽 다른 구석에는 선교사라기보다는 그냥 미국에 살기 좋으니까 나의 미래를 생각해서 제 그냥 불신앙과 제 동기 목적이었던 거죠, 사실은요. 그때는 제가 포장을 했기 때문에 얘기할 수 없었지만 이제는 말할 수 있다 그러잖아요. 이제는 말해야 됩니다. 저는 그런 어떤 잘못된 걸 가지고 있었고 미국을 제대로 보지를 못했어요. 근데 하나님이 그걸 깨닫게 하시려고 20년 동안 저를 그렇게 훈련을 시켰었던 것 같습니다. 저에게는 미국의 20년이 모세의 광야 40년 같아요. 저는 미국에 20년 동안 있으면서
버려진 자라고 생각했었거든요. 모세가 사람을 죽이고 도망갔던 그런 모습 속에서 저는 제 동기 목적과 불신앙을 통해서 미국 갔지만 숨어 있었던 그 시간들, 저는 완전 버려진 자라고 생각했어요. 근데 하나님께서 버려진 자가 아니라 남겨진 자라 모세를 불렀던 그 응답을 저는 이제서 받게 되고, 이제서는 이제 그 뭐 요즘 안 좋은 말로 쓰지만 저는 커밍아웃 한다 그러는데 저는 불신앙에서 커밍아웃 합니다. 저는 정말 미국에 대해서 제일 올바른 이해와 기도가 필요한, 또 왜 50곳에 빈 곳이 필요한지 그건 오늘 잠깐 시간, 짧은 시간에도 좀 나눴으면 좋겠습니다. 그래서 그런 시간으로 잠깐 오늘 시간을 갖기를 원하고요. 아까 보셨던 그 저희 그 교회 이제 중직자들이죠. 이제 집사님들인데 완전 불신자, 대학 현장에서 만났던 친구들이고, 저희 교회는 한 80에서 90%가 랩넌트 사역을 하고 있고요. 이제 대학 순회 사역을 하고 있고, 그 친구들이 대학 현장에서 다 영접돼서 지금 교회 집사로 지금 제가 이번 작년에 세웠죠. 그래서 그 친구들을 보면서 참 마음이 참 너무 제가 감사해요. 제가 한 게 아니라 하나님이 하셨다는 것을 믿고 있기 때문에 너무 감사하고, 많은 20년 동안 얘기를 제가 다 할 수 없지만 그 중간에 좀 제가 특이했던 부분들, 또 제가 왜 버려진 자로 생각했었던지, 그리고 또 왜 오직 의해야만 되는지를 제가 하나님 주신 음성을, 또 현장의 메시지를 제가 오늘 잠깐 나누는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 우리 본문 말씀 고린도전서 15장 1절에서 20절 말씀이잖아요. 제가 설교 제목을 첫 열매라고 잡았습니다. 그리스도의 부활이 없다라면은 오늘 우리가 이렇게 모인 것이 헛된 것이죠. 그리고 우리가 가장 불쌍한 사람입니다. 육신에 매여 있다라면은 그거 이상 불쌍한 사람 없잖아요. 그렇기 때문에 오늘 저는 이 고린도전서 15장 1절에서 20절을 보면서 이것이 정말 우리가 잡아야 돼. 오직 그리스도의 이유고, 그리고 첫 열매는 바로 모든 죽은 자들 가운데서 다시 첫 부활하신 그리스도의 첫 열매, 그리고 우리는 그의 뒤를 따르는 두 번째 열매를 따라가는 바로 부활의 증인으로, 그리스도의 증인으로 우리는 삶을 살아야 된다, 이런 생각을 하고 있습니다. 저는 성경을 볼 때 크게 두 가지로 나눠요. 우리가 쉽게 모르는 사람이 보더라도 성경을 어떻게 나눕니까? 신약과 구약으로 나누지 않습니까? 저는 성경을 볼 때 사도행전 2장으로 나누길 원해요. 물론 신약과 구약으로 나눌 수 있어요. 예수님 오기 전과 후로 나눌 수 있지만 저는 사도행전 2장의 오순절 성령의 역사의 전과 후로 나누길 원합니다. 왜 그렇습니까? 오순절 성령 역사에 엄청난 의미가 들어있기 때문에 그래요. 오순절이 무엇입니까? 바로 유월절 어린 양의 피를 바르고 자유함을 얻은 출애굽 백성들, 이스라엘 백성들이 광야 땅을 가게 되는 겁니다. 그 광야 땅은 바로 죽음의 땅이에요. 그 광야 땅에서는 식물이 살 수가 없고, 그 광야 땅에서는 죽음밖에 존재할 수 없습니다. 근데 그 광야 땅에서 하나님이 말씀을 선포합니다. 씨를 뿌리라고. 그 씨를 통해서 말도 안 되게 수확물을 걷게 됩니다. 그때 우리가 거둔 수확물을 보리라고 그러잖아요. 그래서 뭐 우리가 또 오순절을 또 다르게 맥추절이라고도 하잖아요. 오순절은 바로 죽음의 땅에서 생명이 부활하는, 우리가 보기에는 죽음의 땅이었지만 그곳은 죽음의 땅이 아닌 생명의 부활의 땅인 것을 영적인 눈으로 보라라는 바로 우리에게 주시는 저는 메시지라고 생각합니다. 그래서 그 부활을 본 자와 보지 않은 자들의 차이라고 봐요. 15개 나라 사람들이 모였고요. 그들이 그 오순절날 사도들이 전하는 메시지가 그리스도였는데 언어가 다름에도 불구하고 다 그게 소통이 되고 있습니다. 그리고 거기서 그들이 담대함을 얻어서 이제는 더 이상 숨어 있는 것이 아니라 나아가게 되죠. 그래서 사도행전 3장에 안진뱅이한테 복음을 전파합니다. 말이 안 되는 거예요. 법적으로 예수를 믿으면 가도는 사회에서 격리를 당하는 그런 위기지만 부활을 본 자들은 이제 더 이상 보이는 것에 속지 않고 담대함을 얻어서 나가게 되는 그런 사건입니다. 생명의 부활을 보았느냐 보지 못하였느냐, 그 차이죠. 사도행전 1장 14절에 그들이 모여서 전혀 기도에 힘쓸 때 그들은 사도행전 1장 1절부터 138 오직 그리스도 성령 하나님 나를 보았던 자들이고, 그들은 모여서 기도할 때 성령 임하게 되고 담대하게 15개 나라 대표줘요. 15개는 전 세계를 대표하는 겁니다. 전 세계로 나가는 힘을 얻게 된 것이고, 그것이 바로 우리가 말하는 24의 임만을 통해서 24 하나님 능력이 나타나는 거잖아요. 안진뱅이가 일어나고 사도 베드로가 복음 전할 때 3,000명이 돌아오는 그러한 일로 하나님이 25시 하나님 능력을 나타내는 것이고, 그것으로 끝나는 것이 아니라 영원으로 하나님 인도하시는 것입니다. 자, 그렇다면은 바로 지금 이 순간이 집중하시는 시간이 되셔야 된다고 저는 믿고 있어요. 저도 오늘
설교를 하는 것이 아니라 어떤 보고를 하는 것이 아니라 전달자로 서야 되는 것이고, 저도 오늘 은혜 받을 자로 서야 되는 거예요. 수고하는 농부가 그 첫 열매를 먹듯이 저는 오늘 성령의 열매를 맛보기 위해서, 하나님 주신 은혜를 사모하기 위해서 저는 오늘 하나님 앞에 서는 것이고, 여러분에게 그 말씀을 대언하는 것이며 같이 우리가 원리스의 축복으로 은혜 받는 시간이 되어야 된다고 생각합니다. 그래서 오늘 이 시간이 저는 오순절 성령의 역사 시간으로 여러분 집중할 때에 저는 이곳이 바로 또 다른 사도행전 2장의 오순절 성령의 역사가 될 것을 믿습니다. 오늘 하나님의 음성을 꼭 들으시고 오순절 성령의 역사의 시간으로 여러분이 나가는 현장은 우리가 기도해서 응답 받아갈 현장이 아니라 내가 하나님을 택한 것이 아니라 하나님이 나를 택하셨기 때문에, 그것도 창세전에 선택하셨기 때문에 이미 완성된 응답 속에 있는 겁니다. 오늘 우리가 성령의 역사를, 오늘 하나님의 음성을 오직 그리스도를 가슴에 각인하는 그 순간 이미 와 있는 응답에 여러분 새로운 눈이 열리게 되는 것이고, 이미 와 있는 응답의 현장으로 걸어가는 것입니다. 그것이 저는 바로 사도행전 2장의 오순절 성령의 역사이며, 그 역사는 동일하게 지금 이 시간 이루어지고 있는 것을 믿고 있습니다. 요한복음 19장 30절에 그리스도가 다 이뤘다 말씀이 영어로는 it is finish가 되는 겁니다. 끝났다라는 얘기예요. 그렇기 때문에 오늘 여러분께서 그 끝난 완성의 그리스도에 대한 아멘으로 우리가 하나님께 영광을 돌린다면은, 이 시간 성령의 역사를 통하여서 나타내신 것은 성령의 충만함이며 동시에 이사야서 60장으로 계속 설명되고 있는 그리스도의 빛이라는 거예요. 근데 그 빛은 이 창조되기 전에 흑암, 혼돈, 공허에 있을 때 그 흑암, 혼돈, 공허를 비출 수 있는 빛입니다. 태양이 없는 어둠이 아니라 하나님의 빛이 없는 어둠을 나타내고 있는 거예요. 하나님이 없는 흑암과 혼돈과 공허를 나타내고 있는데, 바로 지금 이 237, 이 하나님을 떠난 인간들의 모습이 흑암, 혼돈, 공허라는 거예요. 그거를 우리가 찾아가서 우리가 선교를, 우리가 기도를, 선교 헌금, 그것이 아니라 바로 지금 그리스도의 완전성으로 아멘하는 순간 이 예배는 237 살리는 예배가 되는 것이고, 237의 빛을 비추는 예배가 되는 것이고, 완전한 하나님의 은혜가 임하는 곳이라고 저는 믿습니다. 오늘 PK 수련회 때 제가 설교를 해서 뭔 말을 했는지 아직도 기억이 안 나는데, 하도 아이들이 예배를 잘 드려서 제가 가야 될 때 강조했던 게 그거였어요. 성경에서 감춰놓은 것이 있다. 세 가지다. 성경에 원본이 없다. 원본이 없어요. 두 번째, 예수님 언제 오실지 모른다. 잠언 27장 1절 넌 내를 자랑하지 말라. 세 번째, 누가 구원받은지 알 수가 없다. 참 무서운 말이죠. 교회 열심히 다닌다고 구원받은 거 아닙니다. 목사 됐다고 구원받은 거 아니에요. 목사 됐다고 구원받으면 참 좋게요. 왜 오늘날 교회는 다 문을 닫습니까? 7,000개, 10,000개씩 왜 문을 닫습니까? 교회 잘 지어놨다고 그 교회 은혜 넘치는 거 아닙니다. 오직 그리스도가 각인된 자라야, 오직 그리스도가 뿌리내로 체질된 자라야 구원받은 것입니다. 하나님과 이면 계획이에요. 자, 그러니까 하나님 감춰놓은 거죠. 이제 봐서 누가 구원받는지 알 수가 없어요. 또 받았다 안 받았다 말할 수도 없는 겁니다. 참 무서운 얘기가 됩니다. 저는 그 중간에 언제 주님 다시 올지 모른다는 거예요. 그럼 오늘이 우리 마지막 예배가 될 수 있습니다. 그래서 항상 예배 드릴 때마다 마지막 예배란 마음으로 예배를 드리고, 제가 지금 제 미국 현장에 계속 사역하고 있는데 지금 오랫동안 떨어져 있었어요. 왜냐하면 들어오자마자 15일 격리당하고요. 지금 또 이렇게 한 달 가까이 지금 있는데, 저는 걱정 안 합니다. 지금 이 예배를 통해서 저희 미국 현장에 여러분의 아멘과 성령 충만한 이 예배를, 이 하나교회 테크노폴리스 이 지교의 이 예배가 지금 바로 237을, 지금 바로 미국 현장에 빛을 비춘 시간인 것을 믿기 때문에 오늘 그 마음으로 쓴 거예요. 죄송합니다. 저는 사실 여러분 은혜 받으라고 쓴 게 아니라 저희 미국 현장에 237, 또 우리 미국 현장 저희 교회는 주은혜 교회입니다. 그 교회 빛이 비춰질 수 있도록 여러분의 힘을 빌리고자 정말 그것이 저는 맞다라고 생각합니다. 매 예배가 완전성을 이루는 예배, 매 예배가 그리스도의 빛을 비추는 예배, 매 예배가 237에 정말 그 흑암 혼돈 공허에 그리스도의 생명이 들어가는 예배, 여러분 오늘 그 예배로 인도받으셔야 돼요. 오늘 수요일이니까 예배 드리러 온 그 예배를 하지 마시고 오늘 한번 집중해 보세요. 오늘 한번 그리스도 요한복음 19장 30절에 한번 여러분 집중하시며 한번 올인해 보세요. 얼마나 좋은 시간입니까? 오늘 이 시간 저는 237 흑암 혼돈 공허에 빛을 비춰주는 시간이라고 믿습니다. 우리는
왜 오직인지를 다시 한번 생각해 보는 시간 되시길 바랍니다. 저에게 있어서 오직은요, 정말 많은 의미들로 하나님이 저에게 각인시켜 주셨어요. 여러분이 오직의 의미에 각인이 안 된다면 하나님이 직접 각인시켜 줄 겁니다. 오늘 제 얘기를 들으시고 저처럼 되지 마시고 되시기 전에 먼저 그리스도를 각인하시고 아멘 하는 시간 되시길 바랍니다. 아마 제가 겪었던 시간들이 아마 우리 성도님들을 위한 또 시간이라고 믿어요. 저 선교사 저렇게 불신앙하다가 저렇게 오직을 각인했는데 나는 그 전에 불신앙하지 말고 그리스도 각인해야지, 그렇게 되시길 바랍니다. 제가 미국에 20년 전에 갔는데요. 뭐 지금이나 그때나 별반 다를 거 없습니다. 미국은 이상하게 별로 바뀌는 게 없어요. 사람들이 보통 이 신분 문제 때문에 많이 갈등하거든요. 저도 역시 신분 문제 때문에 갈등을 겪었고요. 또 교회 간에 또 많은 또 그런 부분에 대한 또 잘못된 것을 보게 되고, 뭐 지금도 성격이 좀 안 좋지만 그때는 더 안 좋아서 그냥 교회를 나와버렸어요. 나와버리니까 갈 데가 없는 거예요. 그래서 이제 그 주머니에는 300불 있었고 방을 얻으려고 해도 한 500불이 필요한데 와이프하고 달랑 둘이서 나와가지고, 또 그때 미국에서 막 오라 그럴 때였거든요. 그래서 제가 여기서 종교 비자라는 걸 받아서 가면 좀 편하게 갔을 건데 또 마음이 급해가, 또 이미 제 마음속에는 또 미국병이라는 게 들어가 이제 제가 이제 관광 비자로 갔어요. 그 당시에는 관광 비자로 바꿀 수 있는 시대였거든요. 관광 비자로 가가지고 그 교회에서 이제 막 비자 신분 문제를 해결해 준다고 했는데 그게 문제가 돼 버리니까 나와버리니까 신분이 제가 아무것도 안 되는 거예요. 그래서 제가 이제 잘 데도 없는 거예요. 쉽게 말하면 당장 나가서 잘 데도 없는 거예요. 그런데 이제 아는 권사님이 창고에서 이렇게 자라 그러더라고요. 그래서 창고에 대해서 정말 창고더라고요. 그 이제 또 꼴에 또 선교사라고 또 목사라고 책은 또 많아가지고 책장이 없어가지고 그 라면 박스 이렇게 뜯어가지고 책을 딱딱 집어넣고, 진짜 눈에 보이는 게 없더라고요. 근데 목회고 뭐고 뭐 선교고 뭐고 아무것도 안 보이더라고요. 그래서 이제 일을 해야 되겠다. 먹고 살아야 되니까. 그래서 일을 이제 여기 말하는 아르바이트죠. 제가 파트타임 일을 계속 하기 시작했는데 미국은 또 일자리는 많아. 또 시간별로 제가 일을 할 수가 있어요. 몇 개를 일했냐면 하루에 5개의 아르바이트를 했어요. 그러니까 하루에 잠을 몇 시간 자냐면 2시간밖에 못 자는 거예요. 퇴근 시간이 새벽 2시, 가서 씻고 나면 3시쯤 되고 출근 시간이 새벽 5시. 그 생활을 제가 한 겁니다. 그렇게 하고 있는데 와이프가 아프대. 아니 좀 건강하게 좀 같이 돈 벌면 될 건데 아프대. 그래서 병원에 가봤어요. 병원에 갔더니 이 자궁에 혹이 크게 이제 들어 있는 거예요. 그러더니 대뜸 의사가 저한테 그렇게 얘기하더라고요. 아기가 있냐 그러더라고요. 아기 없다 그랬죠. 근데 이게 수술이 커지기 때문에 그 자궁을 다 드러내는 수술이라 그러더라고요. 잘못되면은. 그렇게 이제 얘기를 하셔가지고 굉장히 걱정이 되잖아요. 그래서 이제 보험을 넣고, 미국은 이제 병원비가 되게 비싸잖아요. 보통 뭐 나오면 몇 억이거든요. 그래서 이제 보험을 넣고 이제 병원에 가서 수술하려고 하는데, 이게 영어로는 프리익지스팅 이래가지고 지속된 병이기 때문에 너무 비싼 수술이기 때문에 한 달 기다리래요. 한 달 반인가 2달 기다리니까 그럴까. 당장 죽을 병은 아니니까. 그 제가 이제 그래 뭐 그렇게 기다리자 해갖고 이제 그때 이제 보험을 살려놨으니까 와이프를 이제 아프다 하니까 이제 창고에서 계속 이제 물이 차니까 너무 힘들었단 말이에요. 그래갖고 이제 와이프를 이제 엑스레이를 딱 찍었는데 전신 엑스레이를 찍었지. 근데 또 류마티스 관절염 또 그 병이 또 진단이 된 거예요. 그래가지고 이제 그 관절염 약 계속 먹이고, 그리고 이제 그 배 혹이 있잖아요. 여기 한국에 때 있었나 모르겠네. 미건 의료기라는 게 있었어요. 미건. 근데 이제 거기 이제 막 왔다 갔다 하는데 또 배에 뭐 찢이는 게 전기로 막 지지직 찢으면 잡균들이 다 죽는데요. 그래서 상황을 설명해서 제 와이프가 배에 혹이 있고, 걱정하지 말라, 이거 찢으면 혹 다 죽는데. 그래서 제가 2달 동안 배 전기를 그냥 지지직 찢어댔죠. 죽어라 수술 안 하게 되는 말. 한 달 반쯤 된다. 와이프 몸이 좀 이상하대. 왜 하니까 갔더니 임신이 된 거예요. 아니 분명 임신 안 된다 그랬거든요. 말이 안 되잖아요. 자궁에 혹이 가득 찼는데 어떻게 아기가 들어섭니까? 말이 안 돼. 근데 이제 제가 또 미국 병원 가는 게 참 힘들어요. 근데 제가 갈 데가 없어 한의원 갔더니 한의원 의사가 딱 그 유명한 한의사예요. 맥을 딱 치더니 애가 맥을 안 띈대. 죽었대. 전 의심을 안 했어요. 왜냐하면 당연히 유산됐겠지. 그 이제 유산됐는 줄 알았는데 한 달 좀 더 지났는데 이제 병원에 갔죠. 갔더니 애가 살아있대. 막 생각이 들더라고요. 근데 이제 의사가 얘기하는 말이 한 달쯤 더 있으니까 애가 핸디캡 장애가 있을 거래요. 그러니까
애를 지우자 이렇게 하더라고요. 근데 저는 목사고 선교사라도요. 지우자는 말에 한 8, 90%, 10%는 여지를 좀 둬야 되지 않겠습니까? 사실 100%인데 8, 90%는 애를 지워야 되겠다는 마음이 딱 드는 거예요. 자신이 없더라고요. 저는 솔직히 장애자 애를 키운다라는 거를 솔직히 저는 믿음이 안 되더라고요. 이렇게 제가 믿음이 없었어요. 근데 와이프가 사모가 낳겠다라는 거예요. 장애라도. 근데 제가 거기다 대놓고 어떻게 그래서 내가 목사인데 선교사인데 어떻게 애 지우란 말을 합니까? 근데 정말 미치겠더라고요. 그러니까 할 게 기도밖에 없는 거예요. 이제는 오직밖에 없는 거예요. 저는 제가 한 달 반 동안 무슨 짓 했습니까? 애 뱃속에 있는데 전기를 한 달 반 동안 찢어졌잖아요. 애 있는지도 모르고. 여러분 지금 약 한번 찾아보세요. 관절염 약 제일 독합니다. 한 달 반, 2달 동안 제가 무슨 약을 먹였어요? 알았으면 안 먹였지. 관절염 약 계속 먹였죠. 그러니까 이제 하늘이 진짜 하얗다고 노랗다는 말을 제가 이해하겠더라고요. 그리고 핸디캡이라잖아, 장애라잖아. 그 제가 이제 매일 밤에 와가지고요, 정말 와이프 배에다 손을 얹고 축도기도 한 것밖에 없어요. 정말 살려달라고 하는 오직으로 그렇게 축도기도를 했어요. 좀 신기하더만요. 애가 딱 제가 기도할 때는 아는지 툭툭 치더만. 어쨌든 막 제가 축도기도 하고 또 제가 성경 또 읽어주고 막 그렇게 딱 됐어요. 근데 애가 조산될 줄 알았는데 거의 10달쯤 돼서 이제 산통이 왔고 병원을 갔습니다. 병원을 갔는데 유도분만? 뭐 여자분들 다 아시죠? 유도분만이래요. 그래서 유도분만 하는데 한 14시간에서 하루 걸린다 그러더라고요. 그럼 제가 이제 딱 준비를 했지. 미국은 또 웃긴 게 한국도 그러나요? 그 애기 놀 때 남자가 들어가야 돼요. 봐야 돼. 애기 노는 걸 처음부터 끝까지 다 봐야 돼. 그래서 제가 한 14시간 하루를 기다려야 되니까 내가 좀 먹고 든든하게 기다려야 돼서 밑에 가서 샌드위치를 하나 사왔거든요. 사는데 전화가 왔어. 애기 나온대. 그래서 제가 막 올라갔지. 아직도 제가 요거 더 먹습니다. 너는 내가 애기 놀 때 샌드위치나 먹고 자꾸 여러분 애기 놀 때 잘해야 됩니다. 제가 지금까지 지금 몇 년이 지났는데 아직까지 제가 요거 더 먹고 있어요. 가더니 애기 나옵니다. 그러더니 힘 주세요. 그러더니 뭔가 까만 게 보여. 힘 주신다 얘가 쑥 튀어나오더라고요. 30분이 안 걸렸어요. 진짜로 한 25분 걸렸나? 유도분만 했는데 제가 애기 받으면서 뭐 했을까요? 발가락, 손가락부터 확인하겠어요. 제대로 달렸나 싶어서. 제대로 달렸더라고. 비교적 아주 건강합니다. 애가 어떻게 했냐면요, 뱃속에서 그 혹을 밀어내기 시작했어요. 그래서 자라기 시작한 거예요. 머리에 진짜 한 대 얻어맞은 것 같아요. 오직을 안 하니까 오직하도록 하게 하시는구나. 오직을 하니까 하나님이 이런 응답으로 인도하시는구나. 이미 와 있는 응답인데 나는 깨닫지 못했구나. 근데 뭐 했나 싶은 거죠. 여러분 24시라는 거 여러분 우습게 들으면 안 됩니다. 난 이번에 유 목사님 메시지 듣고 완전히 무너졌어요. 짐승고기 여러분 들으셨어요? 이제 뽀록 납니다. 이번 주일날 메시지를 들었는데도 까먹었는지. 그게 신학적으로 해석이 안 되는 거예요. 부정한 짐승과 부정하지 않은 짐승. 저도 정말 미국에서 신학 저도 많이 했거든요. 근데 해석이 안 돼. 그 어느 주석책에도 그거 없는 거예요. 그냥 부정한 짐승, 정한 짐승 막 그렇게 나누는데 유 목사님 정확하게 얘기하시잖아요. 하나님께 예배드리지 않은 음식을 먹지 마라라는 의미라는 거예요. 그 말은 무슨 말? 먹는 것조차도 24시 하라는 거예요. 왜냐하면 베드로 때 부정한 음식, 정한 음식 다 내리면서 하나님이 뭐라 그랬어요? 잡아 먹으라 그랬어요. 베드로 안 먹겠다 그랬거든. 부정한 음식을 안 먹겠다 그러고. 내가 정하다는 걸 네가 왜 안 먹냐 이거거든. 근데 이거 그리스도 빼면 이해가 안 되는 거예요. 여러분 성경에 오직을 빼버리면 성경은요 지멋대로 흘러가게 됐어요. 성경에서 공산주의 나오게 되고 이 되지도 않은 조직폭력배들이 십자가는 내가 지니 따르라 이렇게 되는 겁니다. 성경은 오직 그리스도로 24시로만 여러분 해결하셔야 되는 거예요. 이게 은혜 받으셔야 되는 거예요. 24시 그 속에 하나님은 25시의 능력으로 영혼의 축복을 인도하시는 겁니다. 오늘 이 시간에 여러분 24시가 무엇인지, 성령이 어떻게 역사하시는지, 오순절 성령 역사가 어떻게 임하는지 정말 오직을 붙잡으셔야 돼요. 지금 이 순간이 여러분 237 살리는 순간이고 여러분의 현장 살리는 겁니다. 여러분의 현장에 하나님 나라 임하는 것이 노바디 노웨어라고 노타임이라고 얘기했는데 왜 그렇습니까? 거기에 완전하신 성령이 함께 하시기 때문에 그러는 거예요. 미국이 크고 237 우리가 선교 아니라니까요. 24시를 통해서 임마누엘을 통해서 성령 충만을 통해서 하나님은 역사하시는 겁니다. 25시로 영혼으로. 오늘 좀 살려주세요. 지금 237이 아파요. 많이 아파요. 오늘 여러분이 이 테크노폴리스 이
하나교회 지교회에서 여러분이 그 집중으로 인도받으시길 바랍니다. 오직교회로 꼭 붙잡으세요. 잡지 않으면 여러분은 아직도 어떤 삶을 산다고요? 모세가 살았던 버려진 자처럼 여러분 착각하고 속는 거예요. 보여지는 건 전부 사막이고 죽음의 땅이라니까 희망이 없는 삶입니다. 근데 오늘 여러분이 이 오직을 붙잡을 때, 첫 열매를 붙잡을 때 여러분에게 보여지는 것은 영적인 눈이 열리는 거예요. 결코 죽음의 땅이 아님을. 그곳에 그리스도의 생명이 들어갈 때 우리가 만들려고 하면 힘들어. 근데 첫 열매로 그리스도가 보여주셨기 때문에. 첫 번째 아담으로 해서 온 인류가 멸망받았지만 우리는 그리스도를 두 번째 아담이라고 합니다. 두 번째 아담 그리스도를 통해서 온 인류가 회복되는 거 아닙니까? 여러분은 창세기 1장 27절에 우리는 하나님의 형상을 닮았단 말이에요. 무슨 말입니까? 창세기 시작하면서부터 우리가라는 단어를 썼어요. 성부, 성자, 성령 하나님이 나를 통하여서 나타내시는 거예요. 그럼 우리는 뭘 하면 돼요? 갈라디아서 2장 20절. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었는데 내가 없어지면 되는 거예요. 오늘 여러분이 저를 보시고 실망하시거나 저를 보셨다면 여러분 오늘 예배 실패하시는 겁니다. 말씀을 하나님의 이 시간 우리와 함께 하신 임마누엘을 성령의 역사를 붙잡으셔야 돼요. 오늘 이 시간 짧은 시간에도 상관이 없습니다. 왜? 아멘이란 그 속에 이미 요한복음 19장 30절에 다 이루었다는 완성이 들어있기 때문에 여러분의 그 집중의 아멘을 통해서 여러분의 합심의 기도를 통해서 오늘 전 이 시간이 사도행전 1장 14절에 그들이 모여 저녁 기도에 힘쓰니라 그들이 바로 사도행전 2장과 3장으로 세계로 나가는 축복의 시간으로 저는 오늘 이 시간 그렇게 되기를 간절히 기도합니다. 오직을 붙잡으시길 바랍니다. 제가 미국에 가서요 대학 현장에 들어갔는데 제가 2시간씩 잠을 자고 일을 하다 보니까요 너무 힘들더라고요. 그 짓을 6년을 했어요. 근데 하나 좋은 건 있어. 현장을 알게 되더라고요. 그 경제의 현장을. 그래서 제가 사업을 했는데요 사업이 또 잘 됐네. 완전히 잘 됐어요. 미국에 프랜차이즈가 많은데 그중에 제가 탑 5 안에까지 들었으니까요 상위 1% 삶을 살아보게 된 거죠. 근데 완전히 그 삶이 여러분 완전 정신병자의 삶이라는 걸 제가 보게 됐습니다. 그리고 하나님이 저에게 큰 은혜를 주셨어요. 영주권이 없어서 15년 동안 제가 한국을 나오지를 못했어요. 저는 김포공항이라는 게 있을 때 미국을 들어갔거든요. 15년 만에 한국을 나왔는데 어떻게 나왔느냐? 영주권을 받고 나온 게 아니라 추방명령을 받았어요. 추방명령을 받으면은 제 딸은 미국에서 낳기 때문에 미국에 납도해야 되고 저희들만 나와야 되는 거예요. 근데 그 사이에 한 달 기간이 있거든. 그 한 달 기간 동안 제가 추방 재판을 준비하려고 한국에 나온 거예요. 15년 만에. 얼마나 비참하게 나온 겁니까? 나와가지고 딱 보니까 인천공항이라는 게 있더라고요. 제가 깜짝 놀랐어요. 15년 만에 나오기 때문에. KTX라는 게 있더라고. 오, 되게 빠르더만요. 이렇게 제가 촌놈이 돼 있는 거 있죠. 제가 이 대서중학교를 나왔어요. 송현초등학교라고 대서중학교를 나왔단 말이에요. 여기에서 길을 잃어버렸어요. 그땐 여기 전부 다 그 논이고 밭이었는데 제가 미국에 그렇게 고립되어 있었던 생각. 그리고 정말 그 시간 속에서 저는 정말 하나님이 저를 훈련시키는데 세상을 보게 하셨어요. 세상을 보게 하시고 그 상위 1%의 정신병자 삶을 보게 됐고 그리고 추방명령을 받았기 때문에 모든 것을 다 이제 잃어버린 거죠. 그리고 하나님이 새로운 출발을 하게 하셨어요. 그게 이제 목회자의 길로 다시 하나님이 부르셨죠. 아까 나왔던 아이들이 이제 제가 사업할 때 직장에서 일하던 아이들이 있었어요. 그 아이들이 이제 저를 끝까지 따라왔어요. 그래갖고 이제 그 아이들 중심으로 개척을 했는데 처음에 개척할 때는 제가 목사는 얘기를 안 했거든. 사업할 때는. 그러니까 한 1년, 2년 동안 아직도 가끔 그래. 사장님 그러더라고. 내 목사인데. 더 비참한 얘기는 제 딸도 제가 목사인 줄 몰랐어. 어릴 때 그렇게 해놓으니까. 어느 날 보니까 아빠가 목사네. 뭐 그런 시간이 있었습니다. 근데 제가 이제 그러한 것을 이제 알았기 때문에 정말 오직이라는 단어는 마음에 왔어. 현장에 나가는데 영어가 안 되잖아. 제가 영어 되게 싫어하거든요. 제가 몇 번 어디 가서 다 얘기했는데 저희 아버님이 영어 선생님이세요. 그러니까 어릴 때부터 영어가 너무 싫었어. 제가 뭐 제가 늘 이제 일어났던 일이라서 얘기를 하는데 제가 처음에 이제 맥도날드 가가지고 여러분 감자튀김 아시죠? 감자튀김 미국은 사이즈가 커요. 라지 시키면 여기에 아마 더블 엑스트라 라지 될 거예요. 그리고 친구들하고 같이 가가지고 내가 감자튀김 시켰어요. 1, 2, 3는 내가 알잖아. 그랬고 3 프렌치 프라이 딱 얘기하니까 얘가 막 뭐라 얘기해.
한국 사람들 영어는 그렇잖아요. 우리가 배운 게 저희는 아버지가 중학교 영어 선생님 가르쳤기 때문에 뭐 I am a boy, 뭐 you are a girl, how are you, 뭐 이런 거 아닙니까? 그럼 뭐 한국 사람이 막 교통사고 나와서 막 위급 상황에 막 소방관들이 와요. 그러면 막 이렇게 했거든. Are you okay? Are you okay? 그러다가 How are you가 너 괜찮냐는 뜻이잖아. How are you? 그러면 한국 사람 뭐라 그럽니까? I'm fine, thank you 그런다. 죽어가도 위급해도. 마지막 한 발 히든 날립니다. And you 이렇게 하고 정신 잃고 갑니다. 제 영화 그런 영화거든. 그 원투 쓰리는 되니까 내가 쓰리 그랬단 말이에요. 근데 얘가 뭐 뭐라다? Are you okay? Really? 뭐 이렇게 뭐 얘기하더라고요. 뭐라 하는데 이게 알아들을 수가 없어. 근데 노는 아니잖아. 우리는 또 긍정의 삶을 살아야 되잖아요. 긍정의 영어. 그래서 제가 yes 그랬죠. 자신 있게. yes는 내가 할 줄 알거든. yes, no. yes 그러니까 또 물어봐. 한 번만 물으면 되는데 뭐 처음에는 is it sure 뭐 그리고 그 다음에 또 매가 바뀌었어. really 막 그러더라고. 그래서 영어가 바뀌니까 나도 영어를 좀 바꿔줘야 될 거 아니에요. 그 정도 센스는 있거든요. 그래갖고 yes 그러다 그 다음에 of course 그랬지 제가. 그래서 딱 끝났어요. 근데 그 다음에 이제 참사가 벌어졌어요. 감자튀김 30개가 나오는 거야 이렇게. 아니 한 개도 큰데 30개 뭐 영어가 돼야지 왜 항의를 하지 뭐. 크레딧 카드 별로 비싸진 않으니까 사긴 샀어. 왜 그러냐 가만히 지금 생각해보니까 3를 얘가 30로 알아듣는 거야. 30개로 알아듣는 거야. 그러니까 이 30개 쓴 사람은 없거든. 그러니까 리얼리를 물어보고 정말이냐고 내가 yes 그러잖아. 자기들도 못 믿겠는 거야. 정말이냐고 다시 물어보고 내가 또 of course 하니까 뭔가 뭐 어디 뭐 행사 있는가 보다 싶어서 30개를 준 거예요. 지금도 감자튀김 안 먹어요. 여러분이 저 욕하고 싶거나 저 성경 진짜 오늘 이상하다 싶으면 가서 감자튀김 하나 사오시면 이 사람 나 정말 싫어하는구나 욕하는구나 제가 알아듣습니다. 그래서 영어가 안 돼. 그래서 제가 플랜을 짠 게 대학교 가가지고 예수 그리스도만 하고 오자. 그건 될 거 아니에요. 그래. Jesus is Christ 하고 딱 도망가는 거예요. 근데 하나가 딱 잡는 거야. Jesus is Christ. Jesus Christ what? 그러더라고요. 크라스가 뭐 어떤 건데 그러고 그때 제가 머리가 하얘지다가 집에 와서 공부했어요. 왕 제사장 선지자가 뭔지를 공부했어요. 왕 제사장 선지자, 왕 킹 선지자, 프리스트 제사장 프라펫, 킹 프리스트 프라펫. 오케이. 그럼 뭐 하나 앞에 진짜 트루 이거 붙이면 되잖아요. 그래서 지저스 이즈 크라이스트 what 그러니까 트루 킹, 트루 프리스트, 트루 프라펫 도망쳤어요. 근데 이상한 일이 자꾸 일어나는 거예요. 저는 그리스도밖에 얘기 안 했는데. 아까 우리 백인 친구가 얘기했지만 제가 사는 게 리치몬드인데 인종차별이 엄청나게 심해요. 어느 정도 심하냐면은 같은 영어권이라도 이게 차별하는 거예요. 우리가 사실 뭐 전라도 사투리 들으면 이상하게 느껴지잖아요. 우리 또 대구 말하면 또 이상하게 느낄 겁니다. 저는 우리 고향이 봉화인데 봉화 가면은 여기 봉화 분 계십니까? 아이고 아침에 왔니껴 그러면 왔니다 이러거든요. 못 알아들어요. 그 이제 미국 애들도 중부권 영어라 해서 막 무시하고 저 촌스러운 영어다 이런 영어란 말이에요. 근데 걔네들은 인종차별이 심한데 한국 사람 되게 싫어하거든. 제가 가면 옐로우 몽키 노란 원숭이라 그런단 말이에요. 근데 제가 가서 영어 잘해봐. 미국 사람이 가도 영어 지금 뭐 발음 틀렸다 하는데 내가 옐로우 몽키 가서 영어 잘하면 더 인종차별할 거 아니에요. 근데 걔가 옐로우 몽키가 와서 하는 게 예수 그리스도를 얘기하고 간단 말이에요. 근데 그 말에 얘네들이 무릎을 꿇은 거예요. 나중에 알았어요. 왜 그랬냐면은 얘네들은 고등학교 때까지 차가 없으면 나갈 수가 없거든. 그러니까 집을 떠나고 싶은 거예요. 그러니까 타주로 가는 거야. 막 멀리. 근데 여러분 고등학교 때까지 학교 집밖에 없다. 이렇게 순수한 아이가 대학교를 가면요 완전히 한국 애들은 대학교 가서 별로 타락을 안 해. 왜냐하면 이미 고등학교 타락을 다 했기 때문에. 제가 PK 보니까 100% 알겠더라고요. 근데 미국 애들은 워낙 순수한 아이들이 대학 갔는데 그 대학의 문화는 한국하고 비교할 수 없는 타락 문화가 있단 말이에요. 웨스트 버지니아 지역의 웨스트 버지니아 유니버시티 대학이에요. 자기들이 통계낸 거예요. 마약하는 아이들이 80%예요. 그러니 뭐 같은 방에 남자 여자를 넣는 건 당연한 거야. 오히려 땡큐 하더라고. 아니 기숙사에 남자 여자가 들어가면 그게 땡큐입니까? 이상한 거지. 근데 땡큐야. 왜? 남자가 이상한 남자가 너무 많아. 동성애들. 그 정도로 대학이 타락한 거예요. 그러니까 얘네들이 고등학교 때 아무 생각 없이 종교의식 하다가 그리스도를 들었는데 그래도 뭡니까? 회귀 본능이 있는 거예요. 그리스도를 듣고 싶었던 거예요. 여러분 우리는 얼마나 축복입니까? 오직 그리스도를 듣고 있잖아요. 근데 여러분이 어느 날 낙심을 했다고 생각해 보세요. 그래서 교회를 한 1년을 안 다녔어. 제가 지금 아버님이 농공에 계시거든. 농공에 있단 말이에요. 만나는 80%가 다 외국인이야. 근데 외국인이 와가지고 말도 안 되는 게 우리 불러가지고 예수는 그리스도 왕 제사장 선자해 보세요. 저부터도 꿇 앉아서 울겠어. 나는
시험 들어서 떠나 있었던 거지만 베드로처럼 예수님 3번 욕했지만 사랑하는 건 맞잖아요. 근데 예수님 와서 너 사랑하냐 물을 때 사랑합니다 그러잖아요. 3번 물으니까 근심하게 걱정해 사랑합니다 그랬잖아요. 우리 다 그 마음은 있잖아. 근데 우리가 문제 때문에 떠나 있거나 문제 때문에 낙심하거나 문제 때문에 버려진 자로 생각한 거 아닙니까? 근데 이 아이들이 다 그 속에 있었던 거예요. 미치는 거야 지들도 지금. 그리스도 듣고 싶은데 아무도 그리스도 얘기 안 하는 거야. 근데 저 옐로몬 교회 오더니 영어로 했으면 무시할 건데 갑자기 예수를 얘기하니까 그 앞에 꿇어 앉아 버리는 거예요. 오, 그런 일이 일어나기 시작한 거예요. 그래서 제가 그 다음 이제 얘가 그 킹 프리스 프라펫은 알겠는데 어떻게 하겠냐고 나를 좀 살려달라고 영접을 시켜야 될 거 아니에요. 영접 기도가 안 돼. 그래서 제가 주보를 만들었어요. 주고 나 알지 내 영어 지도 안 돼. 딱 들어보면 알잖아 영어 못하는 거. 너 읽어 나도 읽을게. 영접을 시키기 시작했어요. 그래서 제가 보니까 얘네들이 무조건 영접을 해주더라고. 그렇게 영접시킨 아이가요 한 1,500명이 되더라고요. 이게 대단한 게 아니라 그냥 해주더라고 보니까. 애들이 그만큼 갈급했던 거예요. 제가 영어가 안 되는데도 불구하고. 하나님의 말씀은요 살았고 영과 육과 함과 골수를 쪼갭니다. 그러니까 믿는 아이들은요 그 담대함에 제가 좀 담대는 해. 무식하게 갖고 예수 그리스도 하니까 그 담대함에 자기들은 하지 못하는 그리고 그 그리스도에 무릎을 꿇고 미국 애들 참 친절한 거 있어요. 내가 영어를 못해서 지들이 못 알아듣는 건데 내가 발음 이상하면요 막 미안하대. I'm sorry 내가 못 알아들었다. 한 번만 더 얘기해달라고. 참 친절해. 길을 물어봐도 그래요. 근데 제가 Jesus is Christ 하는데 뭐 못하니까 한 번 더 얘기해다. 또 Jesus is Christ 알아들었겠대. 근데 뭐 왕 제장선자 그러면 또 못 알아듣겠대. 그럼 또 왕 제장선자 그러면요 얘들이 듣다가 진짜 하나님 말씀 선포지 설명이 아닙니다. 듣다가 은혜 받아요. 받을 사람은 받게 돼 있습니다. 귀 있는 자는 들을지어다 그랬잖아요. 그러니까 불신자는 하나님 말씀 듣다가 은혜 받고 신자는 무슨 옐로몬 키워 가가지고 그리스도 얘기하는데 그 용기에 은혜 받고 그 오게 된 거. 근데 아까 왜가 윌리엄이라는 아이인데 조울증이 와 있는데 애가 천재예요. 159의 IQ가. 근데 이 아이가 조울증이 와 있는데 영적으로 깊이 들어가다 보니까 3단체를 알게 된 거예요. 아무도 3단체를 얘기 안 해주는데 다락방에서 3단체 해주니까 얘가 완전 충격받아 버린 거예요. 그러니까 나한테 매일 말씀을 달래. 그래 알았다. 저도 미쳤지. 그래갖고 일주일에 4번을 만났어요. 얘는 한국말 전혀 안 되고 난 영어가 전혀 안 되고. 근데 그리스도는 되니까 근데 통하더라고요. 제가 왜 힘을 얻었냐면요. 이 미국에는 다민족 그러니까 영어가 안 돼도 다민족이랑 결혼한 사람들이 많아요. 여자들은 참 좋습니다. 미국 남자들이 동양 여자들 좋아해요. 영어 한마디도 안 돼도 결혼해서 잘 살더라고. 저 그런 부부 많이 봤거든. 근데 또 부부 관계는 그렇잖아요. 왜? 언어 안 통해도 또 살잖아. 근데 여러분 그리스도가 그렇습니다. 정말 그리스도의 마음이 있으면 언어 안 통해도 통하게 돼 있더라고요. 일주일에 4번 만나서 제가 성경 공부를 합니다. 근데 얘가 바뀌기 시작해요. 근데 뭐라 자꾸 날 만나면 얘기를 해. 미안하잖아. 제가 너무 못 알아듣니까 제가 통역을 데리고 와가지고 야 통역을 해봐라. 100% 내가 좀 알아듣고 좀 미안하니까. 근데 얘가요 저기 집에 개가 2마리 있어요. 버스타가 루이사라고 개가 2마리 있는데 개를 생명처럼 사랑해. 그러니까 통역을 듣는데 계속 90%는 자기 집 개 얘기야. 우리 개가 오늘 아팠다, 열이 났다, 내 기도했는데 나았다, 개가 뭐 어땠다. 90%는 무슨 개소리잖아. 내가 개소리 들을 필요 없는 거야. 영어 못한 게 낫네. 또 자꾸 얘기해서 내가 한날 설교를 이렇게 해버렸어요. 야, 너 개 사랑하지? 사랑한대. 너 개가 무슨 말 하는지 알아듣냐? 그러니까 못 알아듣겠대. 난 알아듣는다니까. 와, 목사님 개를 정말 사랑하는 것보다 개의 말을 알아듣는다니. 우리 목사님 뭔가 신비적으로 막 저를 띄우더라고. 그래서 내가 그랬지. 야, 우리는 하나님의 형상인데 온 우주 만물이 우리 때문에 창조됐어. 우리가 하나님을 떠나므로 온 우주 만물이 타락한 거야. 짐승도 타락한 거야. 성경에 봐. 사자가 어린 양과 뛰어놀고 독설에 손을 집어도 물리지 않아. 맞잖아요. 타락했거든. 개가 질 때 뭐라고 지는 겁니까? 야, 너 예수 좀 잘 믿어. 너 때문에 내가 이렇게 힘든 거야. 멍멍멍 그런 거라고 하니까 얘가 충격을 받는 거예요. 그리고 다음 주 오더니 목사님 이제 개의 말 알아들었대. 자기 개가 오늘 예수 잘 믿으라고 2번 짖었대. 개소리는 할 필요 없고 개소리는 들을 필요 없고 그 개소리는 그리스도를 알아들으면 된다는 거. 저희 교회에서는 불문율입니다. 그러니까 제가 언어가 필요 없다라는 거. 여러분 237 나라 언제 언어를 외워서 우리가 전도하겠습니까? 필요 없더라니까. 정말 그리스도면 되더라니까요. 자세히 설명할 필요 없더라니까요. 성령이 역사하시더라니까요. 이 거짓말이 하는 게 제가 확 증인입니다. 산증인. 15개 나라 오순절 성령 역사 그들이 다 이해했잖아요. 왜? 성령 역사했기 때문에. 정말입니다, 여러분. 오직 그리스도만 품으시면 돼요.
그것이 237입니다. 그것이 여러분의 하나님 나라에 임하는 것입니다. 오늘 여러분이 이 하나님 나라가 이곳에 임하는 그 약속을 붙잡으시고 237을 살리는 시간으로 은혜 받는다라면 저는 너무 행복할 것 같습니다. 여러분을 통해 저희 미국이 살고 있음을 확신하니까요. 그게 그래서 완전성이라고 믿고 있습니다. 날마다 새로운 축복을 누리셔야 돼요. 성경에 아까 우리 잠깐 얘기했죠. 회개라는 부분. 여러분 성경은요 무조건 회개를 얘기하고 있어요. 회개하라 천국이 가까웠다 얘기하잖아요. 그럼 그게 무슨 회개입니까? 저는 이렇게 생각하고 있어요. 24시 회개는 왕 제사장 선지자를 누리지 못한 거에 대한 회개라고 저는 믿고 있습니다. 전도현장 나가서요 저희 아이들한테 어떤 얘기를 하냐면요, 야 너희가 오늘 만날 사람 놓고 기도해라. 첫 번째. 두 번째, 사람을 만나면 그 사람 얘기를 먼저 들어줘라. 정말 90%는 아까 말했던 멍멍이 소리 합니다. 그러다가 자기가 걸린 문제를 본질을 얘기해요. 근데 그게 세 가지야. 사단에 잡혔든 죄의식이 있든 갈 길을 몰라 헤매든, 그럴 때 우리는 왕 제사장 중에 하나만 잡아서 얘기를 합니다. 그럼 얘기할 때 네 얘기를 하지 말고 하나님 너에게 먼저 주시는 메시지로 듣고 얘기해라라고 얘기합니다. 그런데 그때 회개하라고 얘기해요. 여러분 한번 정말 해보세요. 아침에 일어나서 오늘 내가 만날 사람들 놓고 기도해 주세요. 그리고 만나고 난 다음에 그 사람의 얘기를 들어보세요. 들으면서 기도해 보세요. 우리 한국말로 타산지석이라잖아요. 아이들 통해서 들을 말이 있는데 정말 하나님 떠난 영혼에게는요 갈급한 소리가 나오기 시작합니다. 그때 여러분이 답이 와요. 하나님 주셔요. 왕의 메시지를, 제사장의 메시지를, 선지자의 메시지를. 그때 여러분이 먼저 점검하세요. 얘기할 때 내가 정말 왕의 것을 누리고 있나, 내가 정말 그리스도를 보라 이전 것은 지나간다 새 것이 되었도다 그 축복을 누리고 있나, 내가 정말 오직 그리스도 한 길로 결론 내리고 인생 목적을 결정했나. 여러분 먼저 여러분 그 시간 속에서 정말 회개가 나옵니다. 그래서 저는 24시 회개가 되어진다고 믿고, 그것이 결국 그리스도의 권세를 누리는 것이고 임마누엘을 누리는 것이고 그 성령의 충만함이 237 살리는 것이고 25시 하나님 능력으로 영으로 인도할 것을 믿습니다. 그래서 제가 오늘 뭐 다른 보고 드릴 건 없고 이제 또 시간 되면 제가 언제든지 오겠습니다. 제가 이 교회 보니까 남의 교회 온 것 같지가 않아요. 제가 다른 교회를 가본 적이 없어요. 성령교회, 그때는 성령교회잖아요. 중학교 때 예수를 처음 믿어서 여기서 전도사하고 여기서 파송받아가지고 갈 곳이 여기밖에 없는데 와보니까 여기는 다른 교회 같지 않습니다. 저희 교회 온 것 같아요. 여러분을 봐도 또 아시는 분들도 계시고 너무 편안합니다. 여러분 정말 우리가 원리스기 때문에 또 하나가 되는 것도 있고 또 하나님이 또 창세전부터 우리의 만남을 축복하시기 때문에 또 하나 되는 시간이라고 믿습니다. 그렇기 때문에 정말 여러분이 남이라 생각하지 마시고 이번 기회에 또 미국을 들으셨으니 또 미국을 위해서 기도해 주는 시간 가지셨으면 좋겠고요. 그리고 또 제가 또 시간 될 때마다 미국에 또 보고를 드리도록 하겠습니다. 그리고 우리가 아까 윌리엄 그런 그 백인 친구가 기도 제목이 WRC 한번 오는 거예요. 지금 만류를 놓고도 기도하고 있는데 그 친구들 오면 또 제가 또 같이 데리고 오겠습니다. 그러니까 우리는 원리스의 축복으로 정말 하나 되는 시간을 누리셔야 되는데 그 전에 먼저 여러분이 뭘 하셔야 된다고요? 24의 임마누엘 성령 충만을 누리셔야 됩니다. 오늘 이 시간이 사도행전 2장 오순절의 역사의 시간을 집중하셔야 돼요. 오늘 이 시간이 마지막 시간일 수 있습니다. 저는 그래서 오늘 이 시간에 생명 겁니다. 여러분의 시간은 또 남아있을지 모르죠. 또 제 시간은 끝일 수 있어요. 제가 지금 미국에 8월 26일 들어가는데 다들 들어가지 말라 그래요. 위험하니까. 그래도 저는 일단 해야 될 일이 있어 들어가는데 제가 오늘 이 시간이 마지막일 수도 있잖아요. 저는 항상 만날 때마다 설교할 때마다 정말 그리스도 완전성에 집중하면서 기도합니다. 정말 여러분 오늘 이 시간이 여러분 집중하는 시간으로 사도행전 1장 14절로 오순절 성령 역사의 시간으로, 그래서 여러분 현장에 24시 성령 충만 속에 하나님 나라 임하는 시간으로, 그것이 여러분 25시 하나님 능력으로 영혼의 축복으로, 그것이 237 복음화의 시간으로 그렇게 누려지는 시간 되기를 정말 간절히 기도합니다. 그래서 제가 오늘 제가 원래 설교도 잘 못하고 또 말 주변이 별로 없어서 그냥 좀 여러분 듣기에 좀 분주복답했을지 몰라도요, 그냥 제가 있는 그대로 솔직하게 표현 드린 거고, 정말 저는 한 가지만 여러분 그냥 기억하셨으면 좋겠어요. 24시 성령 충만 그것만 딱 잡고 오순절 성령의 역사의 시간으로 인도받는 저와 여러분 되시기를, 원리 축복 누리시기를 정말 기도하겠습니다. 오늘 이렇게 만난 게 우연이 아닌 하나님의 절대 시간표 속에 만난 것을 기도하며 잠시 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님, 오늘 이 시간이 사도행전 1장 14절의 시간이요 오순절 성령의 역사 시간 되게 하여 주시고 하나님의 절대 시간표 속에 만남이 이루어진 시간임을 깨닫는 시간 되게 하여 주셔서 우리의 24시가
바로 하나님 나라에 임하며 237 보고마이고 또 그곳에 빛을 비추는 시간임을 깨닫게 하여 주셔서 하나님 이미 와 있는 응답 속으로 담대하게 나갈 수 있는 하나님의 귀한 자녀들 성도로 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도를 간절히 기도드립니다. 아멘.